So dear students, welcome back to the class. So do you remember where we stopped the last class? Where did we stop? We were talking about you, Len. You and your. Is that now? Okay, you and your. Isn't it? About you we said, about your we did not take. Len. Is that now? And then do you remember from where did we start? We talked about I. We use I in order to talk about ourselves, isn't it? I speak English. I write. I read my book. Previous class I eat my breakfast. I help my mother. I help my father. All this we can say using I. We always use I in order to speak about ourselves. And then about our things. My. We use my in order to speak about our things. My book. My pen. My pen. My book. My mother. My house. Can you say few sentences using my? My pen. My bag. My textbook. Yeah. But did you understand the purpose of using my? My in order to speak about our own things. But I is always used to speak about ourselves. I am so and so. I am, for example, Christy. Otherwise, I am Ishan. I am alone. I am Samanya. I am Gaurinanda. So, in order to speak about ourselves, we use I. I am Edwin. I am Lakshmi. I speak English. I do my homework. I eat my breakfast. we use always I. So can you say a few sentences using I? using I. I am sitting. I am writing. Yes. I use Did you understand for what do we use I? If you have understood, then give me the thumb. Yes. Many of you have understood it. Dhyan? What happened to Dhyan? Dhyan മനസ്സിലായില്ലേ മോനെ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. Okay. Simple ആണല്ലേ? We use I in order to speak about ourselves. I am a student. I am a teacher. I am a boy. I am a girl. Okay. And then we use my in order to speak about our things. My book, my pen, my school, my house. Yes, my mother, my eraser, my chair, my phone. Yes, my water bottle. All these you can say using my in order to speak about our things. Okay, so those both you have understood it well, I think. I and my എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഐയുടെ മൈയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? Yes or no? Yes, my pen. Okay, Shan is showing me different things. Yeah, good. Okay. That's all about I and my. Then in the last class we saw about you and your. You, we use you in order to talk about someone.
അല്ലെ? മേ ബി ദ പേഴ്സൺ നെക്സ്റ്റ് ടു അസ്. അപ്പൊ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടും അടുത്തടുത്തിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് യൂസിങ് യു. ഡിഡ് യു ടേക്ക് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്? അല്ലെ? ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു. നീ എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഡിഡ് യു റൈറ്റ്? ഡിഡ് യു ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക്? യു. We use you in order to speak about the second person. Your mother, അല്ലെ? നിന്റെ അമ്മ. Is it your mother? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. Is it your father? Is it your house? Yeah. Is it your textbook? Is it your bag? So you and your. Okay, you is used to speak about the second person, and the same way your means നിങ്ങളുടെ. We use my, അല്ലെ? My, ഞാൻ പറഞ്ഞു my book. My book എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ book. Your book, നിന്റെ book, അല്ലെ? Just like my, we use your in order to speak about the next second person's things. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബുക്കിന് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിക്കും is it your book? ഇത് നിന്റെ ബുക്കാണോ? Is it your book? മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇപ്പൊ you and your, I and my. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യത്യാസങ്ങള്? ഒന്ന് ഉഷാറായിക്കേ. മനസ്സിലാക്കി മിസ്സിനോട് തമ്പൊക്കെ തന്നേ. കുറെ പേര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. യെസ്, കുറെ പേര് രണ്ട് കൈകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അയോൺ സാബിന് മോൻ മനസ്സിലായില്ലേ? അയോണെ ശ്രദ്ധിച്ചു. മിസ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേ. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നർത്ഥം വരും. ഞാൻ. ഐ റൈറ്റ്, ഞാൻ എഴുതുന്നു, അല്ലെ? ഐ ഈറ്റ്, ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഐ സ്ലീപ്, ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ മൈ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റേത്. മൈ പെൻ, എന്റെ പേന, അല്ലെ? അയോണെ മിസ്സിനെ നോക്കിക്കേ. മൈ പെൻസിൽ, എന്റെ പെൻസിൽ. മിസ് അയോണോട് പറയുമ്പോ ബാക്കി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. മനസ്സിലാവാത്ത ബാക്കി എല്ലാവരും. ആ മോൻ പറഞ്ഞു മിസ്സിനോട് അവന് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മിസ് പറയുന്നത്. നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ അയോണിന് മാത്രമായിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. Not to everyone. Okay, so then I and my. I is always used in order to speak about oneself. Okay, മനസ്സിലായോ? I am a teacher. നിങ്ങൾക്ക് പറയാം I am. ഇഷാൻ പറയാണെങ്കിൽ ഇഷാന് പറയാം I am a student, അല്ലേ? Yes. That way you can say use about I. Then my in order to speak about I am holding a book and I can say this is my book. ഇത് എന്റെ ബുക്കാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ബുക്ക്, നിങ്ങളുടെ ബുക്ക്. മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് ദെൻ യു. ആർ യു മൈ ഫ്രണ്ട്? നീ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണോ? നീ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ യു എന്ന് പറയും. ആർ യു മൈ ഫ്രണ്ട്? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു മൈ സ്റ്റുഡന്റ്? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം, അല്ലെ? യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത്. അപ്പൊ അമ്മ എടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മയോട് ചോദിക്കാം ആർ യു മൈ മദർ? അല്ലെ? ചോദിക്കാം അമ്മയോട്. അമ്മ എടുത്തിരിക്കുമ്പോ അമ്മയോട് ചോദിക്കാം ആർ യു മൈ മദർ? അപ്പൊ എന്താണ്? നീ, അല്ലെ? നീ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അമ്മയുടെ നല്ല അടിമടിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചോ കേട്ടോ. ആർ യു മൈ മദർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോ. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെന്താണ്? we talked about your, അല്ലെ? is it your mother? അല്ലെ? ഞാനിപ്പോ ക്രിസ്റ്റി ജോസഫിനോട് ചോദിക്കാം, ക്രിസ്റ്റിയുടെ അമ്മേനെ അവിടെ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കാണ്, ക്രിസ്റ്റി is it your mother? അല്ലെ? നിന്റെ അമ്മയാണോ? is it your pen? is it your pencil? is it your house? അല്ലെ? നിന്റേത്, നിന്റെ എന്നർത്ഥം വരും your. Did you understand? Yeah. Your bag. Is it your bag? Is it your water bottle? Is it your class teacher? മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇപ്പോ യുവർ, യു ആൻഡ് യുവറിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? ഐ ആൻഡ് മൈ, യു ആൻഡ് യുവർ. ഓക്കെ, ഐ ആൻഡ് മൈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് യു ആൻഡ് യുവർ. ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിക്കാൻ ഈസ് ഇറ്റ് യുവർ ബുക്ക്? അല്ലെ? അപ്പൊ നിന്റെ ബുക്കാണോ? ആർ യു മൈ ഫ്രണ്ട്? നീ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണോ? മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ?
Yes, yes, very good. Ayon, he is showing me double thumb. Okay, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി. Good, very good, Manu. Okay. Andros Gio, Molu, did you understand? Good, good, good. I think almost everybody have got it. ആരെങ്കിലും കുറുമ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ മിസ്സേ ഇരുന്നിട്ട്. നൈജൽ, yes, okay, yeah. Mazlaba, did you understand? Okay, yes, okay. Now I know that we haven't written about your in your notebook. നമ്മൾ your ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം. But still I am just moving to the next page. നമ്മുടെ next page എടുത്തേ, page number 18. Please take page number 18. Yeah. You have to listen very well in the class, okay? Yes. So the നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ പേജസിൽ we spoke about I and my, you and your, അല്ലെ? I ഞാൻ, എന്റേത് എന്നൊക്കെയാണ് I my, you and your നീ നിന്റേത് എന്നാണ് you and your. Again we are going to talk about he and his. Okay, we use he to talk about a man, sorry, a boy or a man. He. Okay. He, he is always used to speak about a boy or a man. Okay. ഒരു ബോയിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെ ഒരു മാനിനെ കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ he and he എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. About boys, in order to speak about boys we use he. Okay. ആൺകുട്ടികളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ he ഉപയോഗിക്കും. Okay, we use he to talk about a boy or a man. Okay, he, is pronounced as he, and this he is used in order to speak about a boy or a man. മനസ്സിലായോ? he എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുതിർന്ന പുരുഷനെ കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ he യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തിനാണ് he യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായോ? Give me the thumb മനസ്സിലായെങ്കിൽ. ജസ്റ്റ് he എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ എന്ന്? ക്രിസ്റ്റി ജോസഫേ മനസ്സിലായോ മോനെ? ക്രിസ്റ്റി തമ്പൊന്നും മിസ്സിനെ കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ, മിസ്സിന് തമ്പ് തരുന്നില്ലല്ലോ. ആ, നല്ല പിള്ളേര് മിസ് മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തമ്പൊക്കെ തരും. ഓക്കെ, then listen. Who is he? Who is he? അപ്പൊ he എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മള് use he in order to speak about a boy or a man, അല്ലെ? ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ he യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഇനി who is he? അപ്പൊ ഒരു ബോയ്, നമ്മളിപ്പോ ക്രിസ്റ്റി ജോസഫിനെ കണ്ടു, അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ, ഞാൻ ചോദിക്കാണ് who is he? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറയും? he is ക്രിസ്റ്റി, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ആൻഡ്രോസ് ജിയോനെ കണ്ടിട്ട് who is he എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല, അല്ലെ? ആ, നമ്മള് ബോയ്സിനെ കാണുമ്പോഴാണ് ബോയ്സിനാണ് he യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ when we speak about the boys we use he. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയ സെന്റൻസ് നോക്കി, who is he? അവൻ ആരാണ്, അല്ലെ? അവൻ ബോയ് ആണ്, അവൻ ആരാണ്? who is he? Then the answer, he is my friend. He is my friend. അവൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ്, അല്ലെ? He lives near my house.
He lives near my house. Okay. He എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ആൺകുട്ടിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്. ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അർജുൻ രാജേഷിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോ മിസ് ചോദിക്കുകയാണ് ഹു ഈസ് ഹി? അപ്പോ ആരാണ്? നമ്മളോട് ക്രിസ്റ്റി പറയാണ് മിസ് അത് അർജുൻ രാജേഷ് ആണ്. ഹി ഈസ് അർജുൻ രാജേഷ്. ഹി ലിവ്സ് നിയർ മൈ ഹൗസ്. അവൻ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ്. അല്ലെ? നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അവൻ എന്ന് പറയൂ അല്ലെ? അവൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ്, അവൻ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ആ അവൻ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഹി. ഹി ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട്. ഹി ലിവ്സ് നിയർ മൈ ഹൗസ്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? Do you feel confused with all this? No. No. Okay. Don't worry. Don't get confused. We use I and my in order to speak about ourselves. അല്ലേ? നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് I യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് my യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്റെ അടുത്ത ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ യു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ബോയോ ഗേളോ ആവാം കേട്ടോ. യു യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബോയ്ക്കോ ഗേളിനോ ഒക്കെ നമ്മൾ യു യൂസ് ചെയ്യും. മാനിനോ വുമണിനോ ഒക്കെ നമ്മൾ യു യൂസ് ചെയ്യും. അത് കോമൺ ആണ്. ഓക്കെ. യു ഈസ് കോമൺ. യു ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എവരിബഡി. മനസ്സിലായോ? യു ആൻഡ് യുവർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓൾ, ഫോർ ബോത്ത് men and women, everybody, boy or girl, എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം. യു ആർ മൈ ഫ്രണ്ട് അല്ലെ? എനിക്കിപ്പോ ക്രിസ്റ്റി ജസ്റ്റിനെ നോക്കി പറയാം ക്രിസ്റ്റി യു ആർ മൈ ഫ്രണ്ട്. എനിക്ക് സമന്യയെ നോക്കി പറയാം സമന്യ യു ആർ മൈ ഫ്രണ്ട്. അപ്പൊ യു ആൻഡ് യുവർ നമുക്ക് ബോയ്സിനെയും ഗേൾസിനെയും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ മക്കളെ, ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാറിയില്ലേ? ഐ മൈ യു ആൻഡ് യുവർ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായതല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മള് ഹി ആൻഡ് ഹിസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബോയ് അല്ലെ? ബോയ്സ്. യു നമ്മൾ പറഞ്ഞു യു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ യൂസ് യു ഫോർ ബോത്ത് ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ, ബട്ട് നോട്ട് in the case of he. He is only used for boys. Then he is, who is he? അവൻ ആരാണ് അല്ലെ? അവൻ. He is my friend. He is my friend. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം he is, അവൻ പേര് പറയാം അല്ലെ? He is Edwin. He is Ayonzabin. He is Elon Ulas. അങ്ങനെ നമുക്ക് പേരുകൾ പറയാം. ഓക്കെ. He is Ishan അല്ലെ? നമുക്ക് അങ്ങനെ പേര് പറയാം. ഹി. ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കിയ who is he? He is my friend. ആൻസർ പറയാണ് he is my friend. അവൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ്. He lives near my house. അവൻ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. Then just below നോക്കിയേ when do we use his? Let's find out. He and his. His നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നപ്പോഴും അവന്റെ അല്ലെ? അവന്റെ എന്നാണ്. ഹി അവൻ എന്നാണെങ്കിൽ ഹിസ് അവന്റേത്, അവന്റെ. ഓക്കെ. അവന്റെ പെൻ, ഹിസ് പെൻ, ഹിസ് ബാഗ്, ഹിസ് പെൻസിൽ, ഹിസ് ഹൗസ് അവന്റെ വീട്, അവന്റെ പേന, അവന്റെ പെൻസിൽ, ഹിസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. മനസ്സിലായോ? അവന്റെ. ഹിസ് നെയിം ഈസ് ജഗൻ. അവന്റെ പേര് ജഗൻ എന്നാണ്. ഹിസ് മദർ ഈസ് എ ഡോക്ടർ. അവന്റെ അമ്മ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഹി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എപ്പോഴും we use he in order to speak about a boy or a man. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരാളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോവാണ്. I am going to speak about Godwin here. ഞാൻ ഗോഡ്വിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും he is Godwin. He lives near my house. His mother is a doctor. He has two brothers. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അവൻ അല്ലെ?
ആ ഗോഡ്ബിനെയാണ് ഞാൻ ഗോഡ്ബിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഡോണ്ട് യൂസ് he in order to speak about Amna, Fatima, Samanja or Andros Gio. അവരെ കുറിച്ച് ഗേൾസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ he യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. അതിനെന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, അപ്പോ he is എന്താണ് മുഹമ്മദ് സിയാൻ, he lives near my house. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാം he has brothers അല്ലേ. and then പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം this is his house. ഏതൊരു വീട് കാണിച്ചിട്ട് this is his house, ഇത് അവന്റെ വീടാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. Okay, അപ്പോൾ all of you just look at the textbook from the beginning. We use he to talk about a boy or a man. He and his. Okay. Keep your finger and read. Who is he? Question ആണല്ലേ. Who is he? അവൻ ആരാണ്? He is my friend. He lives near my house. Okay. എന്നോട് നോക്കിയേ. He is my friend. He lives near my house. Okay, that is about he. നോക്കിയേ. When do we use his? നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് his യൂസ് ചെയ്തത്? Let's find out. His name is Jagan. His mother is a doctor. അപ്പോ അവനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ his യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവന്റെ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അവന്റെ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ his, this is his house. His mother is a doctor. His father is a businessman. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ his യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം he has a brother അല്ലെ, അവനൊരു സഹോദരനുണ്ട്. ഓക്കെ, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? he and his മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? തമ്പ് തന്നെ മിസ്സിന് മനസ്സിലായവര്? he and his. Okay, good. നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തേ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതാം. നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തേ, എന്നിട്ട് write today's date. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഇടണേ. Today is 14. Okay. About your, we have to write about your അല്ലേ? യു ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു. യുവർ എന്നുള്ള സെന്റൻസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച്. യുവർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതാണല്ലോ. യുവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അല്ലേ? എഴുതിക്കോ. Your father will pack
your lunch. നിന്റെ ഫാദർ നിന്റെ ലഞ്ച് പാക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാദർ നിങ്ങളുടെ ലഞ്ച് പാക്ക് ചെയ്യും. Your father will pack your lunch. നിന്റേത് നിങ്ങളുടേത് എന്നും യൂസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. Your father will pack your lunch. Your father will pack your lunch. Your father will pack your lunch. This is the attendance എടുത്തോട്ടെ. ശ്രീഷ്ണ കെ, ഭാവിക, അഭിരാമി സജീദ്, അനയ റോസ്, ലക്ഷ്മി അഭിലാഷ്, ഗൗരി നന്ദ, അമ്ന ഫാത്തിമ, സമജ്ഞ, നസീം മുഹമ്മദ്, കാശിനാഥ്, ഗോഡ്വിൻ, ഇഷാൻ, എലോൺ, അയോൺ സാബിൻ, ഷമീൽ, ക്രിസ്റ്റോ ജോൺ, ക്രിസ്റ്റി ജോസഫ്, മുഹമ്മദ് സിയാൻ, ആൻഡ്രോസ് ജിയോ, ഭാവിയാമി, അർജുൻ രാജേഷ്, ഏഞ്ചൽ, അവിനാഷ് പ്രകാശൻ, ആരോമൽ, അന്ന ഗ്രേസ്, സർഗ, ധനലക്ഷ്മി, അവേദ്യ, എഡ്വിൻ,
Devapriya, Jasmine Sujo, Gianna Therese, Alon Joseph, Mahadia, Adinath, okay, Muhammad Saad, Shansa Fatima, okay, Nigel, Dian, Nahla, Parvana, Nihal. Okay. So then, okay, മക്കളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും കയറണേ, ആരും ക്ലാസ് മിസ്സാക്കരുത്. So we'll wind up today's now this class. Okay, അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം. Okay then, bye. Okay. പോയി എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ കേട്ടോ. Okay.